سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والآل والصحب والرابع أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والفقهاء والمفسرين والمحدث المصنف الكتب أجمعين وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع ساداتنا أهل التريم وأهل الزنبل وأهل الشبيك والبقيع خصوصا من حمص الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه ثم إلى عروس الإمام السادي الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه ثم إلى عروس الشيخ ألوي عم الفقيه وأصوله وفروعه ثم إلى عروس المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف وجميع أولاده الشيخ سقان وأخي سيد محمد وجميع إخوانهما وأصولهم وفروعهم ثم إلى عروس المسجد الجد الإمام كتب الشيخ علي بن بكر السقران وأخيه وشيخه ومربيه الإمام الشيخ عبد الله الإدروس وأصوله وفروعه ثم إلى عروس الإمام الشيخ مقسم ثم إلى عروس المدني ثم إلى عروس الإمام فخر الشيخ بن سالم وأخي بن سالم ثم إلى عروس المقدم بالأنفاس علي بن عمر بن عبد الرحمن الشيخ من عبد الله بارس ثم إلى رقد بالعرسات وغوث العباد والبلاد عبد الله بن الحداد وأصول أفريق ثم إلى عروس الإمام محمد بن حميد الحلبي ومن الباب ثم إلى عروس الإمام عبد الله بن سلمان طاهر وأكرم بن طاهر بن طاهر ثم إلى عروس الإمام بن حياء ثم إلى عروس الإمام أبو بكر بن عبد الله النطاس ثم إلى علي بن حسن النطاس ثم إلى أحمد بن سنان النطاس ثم إلى علي بن محمد بن سلمان حبشي ثم إلى على الإعلام الولي النبي أحمد بن عبد الله بن عمر الشاتري وجميع أولاده الحبيب أبو بكر والحبيب محمد والحبيب حسن بن عبد الله بن عبد الله بن الشاتري ثم إلى رسول محمد بن سليم الحفيد ثم إلى علي بن شهاب الدين والحبيب محمد بن علي بن شهاب الدين ووصول أفريق ثم إلى رسول الإمام الحبيب ثم إلى رسول الإمام الحبيب محمد الحمشي والحبيب عنه ثم إلى رسول الإمام محمد المحضار وجميع أولاده والحبيب علي بن عبد الرحمن الحمشي والحبيب علي بن الطاس والحبيب علي بن سالم بن محمد بن جدان ثم إلى رسول الإمام خليفة الأسلاف الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وأصول أفريق ثم إلى رسول الإمام بن محمد السقاف والحبيب أحمد بن رمضان الحداد والحبيب جعفر بن عبد بن شيخ السقاف ثم إلى الحبيب الحبيب بن قادر بن السقاف ثم إلى علي بن السقاف ثم إلى رسول الإمام النبي صالح بن محسن الحامد المحسن الحامد ثم إلى أروح الحبيب ثم إلى رسول الإمام ثم إلى رسول الإمام الحبيب ثم إلى رسول الإمام صاحب المقام الحبيب هادي بن عبد الله الحداد والحبيب حسين بن الحداد ثم إلى والحبيب حسن بن السقاف ثم إلى الحبيب عبد الله بن السقاف والحبيب جعفر شعيب الدين والحبيب ياسر بن حامد بن حسن والحبيب أحمد بن عقيل بن عبود ثم إلى رسول الإمام الحبيب ثم إلى رسول الإمام القدري ثم إلى روح الإمام ثم إلى رؤوس الشيخ عبد الرحيم بوسر بقي صالح بقي هرم بقي جمهور ثم إلى رسول الإمام صاحب محمد ثم إلى رسول الإمام سأسأل ثم إلى ركب ثم العريفين ثم يخلون من قال عبد الوجيه حسين خزم الشري وجمعهم واستثناء أن الله يغفر لهم يرحمهم ثم إلى أرجو جميع المجتهدين والمكدرين خصوصا الإمام يحيى بن شرف النووي ووصول أفريق ثم إلى صاحب الشرح الإمام شيخ محمد بن علان الصديقي ووصول أفريق أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويقدس أرواحهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر منصوباتهم وضائف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية صلاة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم بالرحمة والمغفرة ونوينا هذه التعلم والتعليم مثل ما نوى أهلنا ورجالنا وأسلافنا وأسوقنا وأباؤنا الصالحون خصوصا مثل ما نوى الشيخ وأستاذي الحبيب هاشم كمال بن عبد الله السقاف أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية الشريفة في هذا المسجد مبارك على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه البرية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من الطالبين وأفهمنا من علوم علماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وعطر على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan sehingga kita bersama masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri sebuah acara yang mulia, yaitu pengajian, kajian ilmu, membaca sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia, yaitu masjid, di dalam waktu yang mulia, yaitu waktu antara maghrib dan isya, yang tentunya hadirnya kita memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Zat yang Maha Mulia, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia, mulia hidupnya, mulia keluarganya, mulia ketika wafatnya, dan mulia ketika di tempat kembalinya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah maqalah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali, beliau dalam salah satu ucapannya beliau mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal, wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Apa kata beliau setelah beliau panjang lebar menjelaskan keutamaan menghidupkan waktu-waktu yang mulia? Beliau mengatakan, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah cinta, senang kepada seorang hamba, apa yang akan Allah lakukan? Ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal. Maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut untuk beribadah di waktu-waktu yang mulia. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, ketika masuk waktu-waktu yang mulia, hari yang mulia, bulan yang mulia, waktu yang mulia, Allah akan gerakkan hamba tersebut untuk beribadah kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Masuk bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dia semangat beribadah. Masuk hari mulia, yaitu hari Jumat, dia semangat beribadah. Masuk dalam waktu yang mulia,
dia isi dengan ibadah. Ini bukti, ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bisayyi'il a'mal. Tapi sebaliknya, ketika Allah murka, benci kepada seorang hamba, ista'malahu, maka ketika masuk waktu-waktu yang mulia, Allah akan gerakkan hamba tersebut untuk berbuat kejelekan. Diciri orang yang dimurkai oleh Allah ketika dia berani berbuat jelek di waktu-waktu yang mulia. Masuk bulan Ramadan, tambah kemaksiatannya, tetap bermaksiat. Masuk hari yang mulia, bukan menambah ibadah, tetap bermaksiat. Ketika masuk waktu yang mulia, bukan dia isi dengan berzikir kepada Allah, dia isi dengan kejelekan. Itu ciri-ciri orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana agungnya ketika orang yang dicintai oleh Allah, dan kita tahu bagaimana jeleknya ketika orang itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam satu hari satu malam 24 jam ini ada 4 waktu mulia. Di antaranya ada 4 waktu yang mulia yang memiliki kemuliaan, kekhususan yang tidak sama dengan waktu-waktu yang lainnya. Yang apabila kita isi 4 waktu mulia tersebut dengan ibadah kepada Allah, maka satu hari satu malam kita akan dianggap beribadah kepada Allah. Ketika kita isi 4 waktu mulia ini dengan beribadah kepada Allah, baik dengan bacaan Al-Quran ataupun bacaan sholawat, atau dengan mengaji ilmu, ataupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia akan dianggap beribadah oleh Allah dalam waktu satu hari satu malam. Sehingga ketika kelak dibangkitkan di akhirat, dia akan selalu bahagia karena melihat waktu-waktunya terisi dengan ibadah. Karena nanti dalam sebuah riwayat, setiap hamba oleh Allah akan disodori apa? Waktu-waktu yang pernah dia lalui di dunia. Ya, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diperlihatkan oleh Allah, akan dinampakkan oleh Allah waktu-waktu kita yang pernah kita lalui di dunia. Sehingga ketika saat tersebut seorang hamba bisa mengalami 3 keadaan. Terkadang dia akan merasakan senang, dan terkadang dia akan merasakan getun, nyesel, dan terkadang dia akan merasakan sangat susah, sangat menyesal. Saking susahnya, seandainya ditakdirkan untuk mati, pasti mati. Saking hebatnya kesusahan yang dia rasakan. Kapan seseorang hamba akan senang? Ketika ternyata dia mengisi waktu-waktu di dunia dengan ibadah, maka waktu tersebut akan memancarkan cahaya. Sehingga ketika dia melihat waktunya yang bercahaya, maka di sanalah dia akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kemudian kapan orang akan getun? Ketika dia mengisi waktu-waktu di dunia dengan hal-hal yang tidak berguna, artinya tidak berpahala dan tidak berdosa, tidak bermanfaat kok kata kita. Mayanfa, ya, tidak berguna. Buat ngomong yang tidak ada gunanya, tidak dosa, cuma tidak ada gunanya. Buat mainan yang tidak bermanfaat, tidak dosa, cuma tidak bermanfaat. Ketika dia mengisi waktu-waktunya di dunia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ketika dihadapkan kepadanya, waktunya akan kosong, tidak memiliki cahaya. Maka ketika itu dia akan getun, akan nyesal, dan dia akan mengatakan, aduh, seandainya dulu aku isi dengan kebaikan, kan akan bercahaya waktu ini.
Kemudian ketika waktu-waktu di dunia dia isi dengan kemaksiatan, maka waktunya ketika dihadapkan kepada dia akan penuh dengan kegelapan. Maka ketika itu, ketika melihat waktunya kok berisi kegelapan, maka di sana dia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Saking hebatnya penyesalannya, Nabi menjelaskan seandainya orang tersebut ditakdirkan mati, pasti akan mati. Saking hebatnya penyesalan yang dirasakan oleh hatinya. Jadi akan senang ketika dia melihat waktunya bercahaya karena diisi dengan ibadah. Akan getun ketika melihat waktunya kosong karena dia isi dengan hal-hal yang tidak berguna, dan akan menyesal dengan penyesalan yang hebat ketika dia melihat waktunya gelap gulita akan diisi dengan kemaksiatan. Ketika seseorang mengisi 4 waktu ini, 4 waktu yang mulia ini, maka 1 hari 1 malam oleh Allah dia akan dianggap beribadah kepada Allah. Jadi walaupun tadi dia isi dengan ngomong-ngomong, diisi dengan hal-hal yang tidak berguna, gara-gara dia mengisi 4 waktu ini dengan beribadah, maka 1 hari 1 malam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dianggap beribadah. Sehingga ketika dia oleh Allah disodori waktu-waktu dia akan melihat semua waktunya bercahaya. Karena apa? Karena dianggap beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 waktu tersebut? Dikatakan oleh seorang ulama besar, seorang wali besar, Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid dharain amin. Beliau mengatakan, man arada ayyatadaraka ma fatahu minal waqti falyuhafiz ala 4 awqat. Kata beliau, barang siapa yang ingin menembel waktu-waktu yang telah hilang darinya karena hal-hal yang tidak berguna, barang siapa ada orang yang dia kepingin waktu-waktu yang telah berlalu dengan begitu saja dia ingin tembel sehingga terisi dengan kebaikan. Apa kata beliau? Falyuhafiz, maka hendaknya dia menjaga ala 4 awqat, 4 waktu. Apa 4 waktu tersebut? Yang pertama, waktu qablal fajri, waktu sebelum adzan subuh. Waktu sebelum adzan subuh. Jadi bangun sebelum subuh dia beribadah kepada Allah sampai adzan subuh. Yang kedua, ba'dal fajri ila tulu'is syamsi, waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi ketika dia sudah sholat, mungkin berjamaah dengan keluarga atau di masjid, dia tidak langsung keluar. Dia duduk beribadah sampai terbitnya matahari. Yang ketiga, qoblal ghurub, itu waktu sebelum terbenamnya matahari. Mungkin ketika matahari menguning. Dan di waktu-waktu ini banyak di antara ulama-ulama kita, para salaf, mereka membuat rauhah. Rauhah itu belajar santai. Belajar santai. Jadi ada satu ulama yang duduk menyampaikan nasihat-nasihat. Ada yang mengisi dengan ibadah, dengan wirid dan sebagainya. Qablal ghurub, waktu sebelum terbenamnya matahari. Yang keempat, ma bainal maghribi wal isya aw ma hada ma'na. Yang keempat, waktu antara maghrib dan isya. Sebentar. Mungkin kalau kita kerjakan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini sebuah kabar gembira. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita manusia yang memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, sehingga wajar ketika ada manusia malas. Wajar ada manusia salah.
Wajar ada manusia kurang sempurna dalam melakukan sesuatu. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Sudah berusaha tetap tidak sempurna. Wajar. Karena memang dia manusia memang begitu. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Nah, dan tentunya sulit di antara kita untuk mengisi waktu-waktu kita dalam satu hari satu malam untuk beribadah. Sehingga disinilah letak kabar gembira untuk kita. Dikasih dispensasi, keringanan oleh Allah. Kamu seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian tidak bisa untuk mengisi waktu-waktu kamu satu hari semalam untuk beribadah, yang penting 4 waktu ini isi dengan ibadah, maka aku catat satu hari semalam dengan ibadah kepadaku. Kabar gembira. Nah, dan di antara waktu yang mulia yang kita isi pada saat ini itu waktu bainal maghrib dan isya. Kemudian melanjutkan kajian kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab babu birril walidain, ya. Bab berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, dan bab menyambung tali persaudaraan. Selanjutnya wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah yang nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yajzi wala balas jasa kedua orang tua, karena pada saat ini tidak ada perbudakan. Ini hanya untuk menjelaskan bagaimana besarnya jasa orang tua untuk anak, sehingga anak tidak boleh marah ketika orang tuanya punya salah. Mungkin menggunakan barangnya tanpa seizin, anak tidak boleh marah. Menggunakan HP-nya tanpa seizin, bahkan mengambil HP-nya tanpa seizin, anak tidak boleh marah. Karena jasa orang tua tidak bisa dibalas oleh seorang anak. Begitu pula anak tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian-pemberian yang sudah dia berikan kepada kedua orang tuanya. Karena sebesar apapun pemberian dia, dia pernah membelikan rumah bapaknya, pernah membelikan kendaraan bapaknya, jangan diungkit-ungkit. Karena sebesar apapun pemberian anak kepada orang tua, anak belum mampu untuk menyamai jasa kedua orang tua. Rawahu Muslim. Selanjutnya wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia beriman, percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dia percaya dengan adanya hari kiamat, dia percaya dengan adanya padang mahsyar, percaya dengan adanya sirat, percaya dengan adanya mizan dan sebagainya, percaya dengan adanya neraka dan surga, falyukrim dhaifahu, buktikan keimanan tersebut dengan cara apa? Falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya, muliakan tamunya. Tamu yang mana? Siapapun saja tamunya. Bahkan dikatakan ghaniyan kana au faqiran, baik tamunya tamu yang kaya ataupun tamu miskin. Tamu itu tamu berpangkat atau tidak memiliki pangkat. Baik tamunya itu tamu besar, orang besar, atau orang kecil, anak kecil tamunya, muliakan. Semenjak itu tamu, muliakan. Hanya anak-anak, walaupun hanya anak-anak, muliakan. Semenjak itu tamu, muliakan. Itu tanda-tanda orang yang memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah dan hari kiamat. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara senyum,
dilayani. Di antaranya disebutkan dalam salah satu kitab, di antara cara untuk memuliakan tamu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bagi khidmatuhu binafsihi. Seharusnya bagi tuan rumah itu melayani tamunya dengan diri sendiri. Yang ngambilkan kopi dan tehnya ya dia, yang nuangkan kopi dan tehnya ya dia. Kenapa? Ta'asyan waqtidaan bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena begitulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan Nabi pernah mengundang ahlus suffah. Ahlus suffah ini orang-orang miskin yang tidak punya rumah, yang tinggalnya di pinggir-pinggiran masjid. Ahlus suffah. Mungkin kok digambarkan sekarang sama seperti santri-santri yang mondok itu, tinggalnya dekat-dekat dengan pinggir masjid. Nabi itu dulu ada kayak atap sampingnya. Di sana tinggalnya ahlus suffah. Nabi pernah menyuruh sahabat Abu Hurairah untuk mengundang ahlus suffah, tuan rumah kepada tamunya, dia melayani tamunya dengan dirinya sendiri, sebagaimana yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dengan keimanan yang kuat dan sempurna, dia mau memuliakan tamunya, siapapun saja tamunya. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan tali persaudaraannya. Hendaknya dia menyambung hubungan tali persaudaraannya. Yasil, ya. Mungkin ada yang pernah dia tidak sapa, ya sapa. Mungkin ada yang pernah dia musuhan dengannya, ya mulai sekarang maaf-maafan, itu menyambung tali persaudaraan, ya. Dikatakan di sini as-silah darajatun ba'duha arfa min ba'd. Cara menyambung hubungan keluarga dengan orang yang kita putus itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Di antaranya mungkin dengan ngirim makanan. Itu cara menyambung hubungan yang sudah putus. Mengirim hadiah. Di antara sini dikatakan wa adnaha, dan cara untuk menyambung yang paling bawah, paling rendah, tarkul muhajarah, yaitu wasilatuha bil kalami wa bisalam. Rahim, ya, hubungan keluarga, ya, rahim kata kita, ya. Allati tusalu amatun wa khasatun, ya. Rahim itu ada dua, ya, yang harus kita sambung itu ada dua. Ada hubungan rahim secara umum, ada hubungan rahim secara khusus. Dua-duanya ini kita diperintah untuk menjalin hubungan dengan baik. Itu kita sambung hubungannya. Fal'amah, adapun hubungan rahim yang secara umum, rahimuddin, yaitu hubungan rahim dalam segi agama, sama-sama beragama Islam. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Karena orang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Dari segi apa? Dari segi agamanya dan keimanannya. Jadi yang mengikat persaudaraan dia agamanya dan keimanannya. Itu rahim secara umum. Wa tajibu muwasalatuha, dan wajib bagi seorang hamba untuk menyambung hubungan-hubungan yang putus dengan sesama muslim atau orang mukmin yang lainnya. Dengan cara apa? Yang pertama bitawadud, dengan saling menunjukkan rasa cinta, ngirim hadiah. Watanasuh, saling memberi nasihat. Wal adli, bersikap adil kepada orang. Wal insaf, dan mengakui hak-hak orang lain. Wal qiyam bil huquqil wajibah, dan melaksanakan hak-hak yang wajib dia lakukan. Wa ammar rahim,
Dan adapun ya hubungan rahim al-khassah yang secara khusus itu hubungan rahim secara nasab. Ya bapak, ibu, paman, bibi, saudara, sepupu, itu hubungan rahim secara khusus. Dengan cara apa? Ya diantaranya cara menyambung hubungan dengan mereka, diantaranya dengan selalu memperhatikan keadaan mereka. Oh mereka memiliki kekurangan, kita bantu kekurangannya. Mereka butuh pinjaman, kita beri pinjaman. Di antaranya pula wattaghaful an zallatihim, melupakan kesalahan mereka. Oh mereka pernah punya salah, maafkan. Bibi punya salah, maafkan. Jangan diingat-ingat, lupakan saja. Ponakan punya salah, lupakan saja. Kakak punya salah, lupakan saja. Melupakan kesalahannya. Oh pernah diamuk, pernah dimarahi, pernah dicaci sama keluarga sendiri, dilupakan saja. Itu cara untuk menyambung hubungan persaudaraan dengan keluarga khusus, Jadi di antara ciri-ciri yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna ketika dia mau menyambung hubungan keluarganya, baik keluarga secara agama atau keluarga secara nasab. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Yang baik di sini maksudnya ucapan yang memiliki pahala. Aw liyasmut, atau diam ketika tidak bisa ngomong yang baik, walaupun itu boleh. Ya. Walaupun itu boleh, omongan boleh, tapi tidak berpahala, apalagi berdosa ucapan tersebut. Lebih bagus diam. Jadi dua pilihannya. Kalau berpahala ya ngomong, ucapkan. Ketika tidak berpahala, baik tidak berpahala dari segi mubah, tidak berdosa, atau tidak berpahala dari segi berdosa, ya lebih bagus diam. Walaupun itu tidak berdosa, mubah saja, diam. Karena dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya nanti di hari kiamat setiap kata yang kita ucapkan itu akan dipertanyakan oleh Allah dengan 4 pertanyaan per kata. Kita mengatakan mungkin saya kemarin bermain sepak bola, saya 4 pertanyaan, bermain 4 pertanyaan, kemarin 4 pertanyaan. Nah, itu yang garai kita lama masuk surga. Jadi banyak ngomong termasuk salah satu yang akan menghambat kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu. Walaupun boleh, apalagi dosa, apalagi bermaksiatnya. Muttafaqun alaih, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Aduh. Wallahu a'lam saya itu. Tidak tahu saya itu. Salat birrul walidain, wallahu alam. Belum pernah dengar. Ya mungkin ada, cuma saya tidak tahu itu. Wallahu alam bisawab. Ya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ya indallah المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من لهول لا إلا الله إن المسيئين قد جاءوك
لنا خارق العادات السيد الكامل الأواب العدروس مطهر الفطر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها يستغفرون الله بنا وكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواء ومهدي نتكم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا لذنبها يستغفرون يا أهل الحساب والنسب الأسنى والعلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صحب البالية والضر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المحسنين